Educate a woman and you uplift generations. Welcome to where that journey begins, Maharanis. So, I am Brinda. I am studying in final year of BSc. My combination is biotechnology and chemistry. I am studying in Maharani Science College, one of the oldest and heritage college of Mysuru. It was founded in 1917. Rani Kempa Nanjamma Mani in 1917. So our college has combined with arts and science. We have masters all together. We basically undergraduate have 20 plus combinations, where it's rare to find in Mysuru and all over Karnataka. And we have topped rank 1 in this year. And I'm proud to say I study in Maharanis, and we have facilities like library and lab, computer labs and research labs and all. And we have wide varieties of experiments and all which we conduct here. And our teachers are most graduated teachers and most experienced teachers, which we are very proud to say that we are being taught by them and by most graduated people. And aspects from examination and from research or jobs or any sectors, they want us to be empowered by ourselves, as we all are women. And coming from all girls college, they also expect that the women should not be just under the influence of kitchen and be inside the kitchen, but they have to explore world in every aspect. And basically when we come to science, few family don't support science, or they can't afford to make their children be educated, especially girls. So when we think about our college, Maharani, we get many priorities: low cost, if I say, and best education. And it was my first time entering a college, so I thought how the teachers will teach us, or the classroom will be. But when the classes started, I experienced like it is no different from any other schooling or something. But the thing is, here we call teachers as lecturers. That was the only thing which I thought was different. But teaching experience was, we're not aware of the basics. They teach us including the basics, and they don't do partialities that you don't study well or you study well. They treat everyone equally in a classroom, neither the religion or caste. All are equal when it comes to a classroom. So that's the plus point of a college. When I say I was not aware of many competitive exams like JAM, GATE and all, I was only knowing about CET, that after my degree I have to do CET and presume I take my MSc. But when I came here, my chemistry teachers and my biotechnology teachers taught me that you can take GATE or JAM exam for masters, and you can go to IIT, try for IIT if you have a very great CGPA. So, and I think I have very great CGPA. So even though we were not having any idea, we got to know that we can do many achievements in other fields. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾನಸ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ BCA ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ BSc 25 ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದೆ. 25ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ಈ ಜುವೆಲಜಿ ಆಗ್ಬೋದು, HTC ಆಗ್ಬೋದು, ತುಂಬ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ BCAದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಈಗಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಸೇರ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ PhD ಮಾಡಿರೋಂಥ ತುಂಬ ಜನ ಟೀಚರ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸು ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಯಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಆಗ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ಥರ, ಒಬ್ರಿಗೂ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಲ್ಯಾಬು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೀನ್ಸ್ಗಳ ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋ ಥರ ತುಂಬ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬಿ ಸಿ ಎ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಲ್ಯಾಬು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಲ್ಯಾಬು. ಆಮೇಲೆ ಮೆಂಟರ್, ಒಬ್ಬರು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮೆಂಟರು, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮೆಂಟರ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಈ ಅಡ್ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಾಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬಂದು ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾರಾಯಣಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತುಂಬ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. 120 ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್. ಕಾಲೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಗುಡ್ ಫೀಲ್ ಇದೆ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ NCC ಆಗಿರ್ಬೋದು, NSS ಆಗಿರ್ಬೋದು, NSS ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, NCC ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಫೀಲ್ ಗುಡ್. ಕಾಲೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ತುಂಬ. 109 ವರ್ಷ ಆಗೈತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ. ಎಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 109 ವರ್ಷ ಆಗಿರೋ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾಲೇಜು ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜು ಇತಿಹಾಸನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರೇಮ ಅಂತ. ನಾನು CFPT ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು 57ಇಂದ 60 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸು. ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ಡು ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೆ. ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರು. ಇನ್ನೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರದ್ದು ಒಂಥರ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನು ಆ ಥರ ಏನು ಎಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಎದ್ದು, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಲೈಬ್ರರಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಅಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗೋ ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹರ್ಷಿತಾ ಅಂತ. CFPT ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ 3 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇವಾಗ ಮುಗಿತು. ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಿದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೂ. ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ಸು ಕಲಿತಾನೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದನೂ ಬಂದು ಈಗ ಮಹಾರಾಣಿಜಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಊರಿಂದ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಣೀಸಲ್ಲೇ. ಆರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೈನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಬೇಗನೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ತೊಗೋತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬರೀ ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೋಗಿ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ಸಲ್ಲೂ ಪ್ರೊವೈಡು ನಮ್ಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಲ್ಲವಿ BA ಅಂತ, CFPT. ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ. ಅಲ್ಲೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು, ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ
ಮತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Jam